할렐루야, 아멘. 6월 12일 주일 예배를 기도함으로 시작하겠습니다. 하나님, 우리를 사랑해 주심에 감사드립니다. 오늘도 예배의 자리로 불러주심에 감사드리며 최선의 것을 주님께 드리길 소망합니다. 오늘도 함께해 주시길 간절히 소망하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. God's love never fails and it lasts forever. Our God is great, our God is great. My God is with me, yes, He's with me wherever. Our God is great, our God is great. He's an awesome God, bigger than my wildest dreams. Monumental love, eternal love for you and me. 'Cause He's an awesome God. Our God's an awesome God. God is in charge and He watches over me. Our God is great. Our God is great. My God is strong and He'll never let go of me. Our God is great. Our God is great. He's an awesome God, bigger than my wildest dreams. Monumental love, eternal love for you and me. 'Cause He's an awesome God. Our God's an awesome God. Yeah. Our God is great. Our God is awesome. Celebrate. Celebrate. Our God is great. Our God is awesome. Celebrate. Celebrate. He's an awesome God, bigger than my wildest dreams. Monumental love, eternal love for you and me. 'Cause He's an awesome God, bigger than my wildest dreams. Monumental love, eternal love for you and me. 'Cause He's an awesome God. Our God's an awesome God. Our God's an awesome God. I'm convinced that there is nothing that can separate me from His love. I'm convinced that there is nothing that can separate me from His love. How can we be sure Jesus is the cure for each and every sin-sick soul? Can we trust the one who gave His only Son? Can any broken heart be made whole? Look no further than the day He died. He forgave the crowd who had Him crucified. I'm convinced that there is nothing that can separate me from His love. I'm convinced that there is nothing that can separate me from His love. How can we be sure Jesus is the cure for each and every sin-sick soul? Can we trust the one who gave His only Son? Can any broken heart be made whole? Look no further than the empty grave. Love that conquered death is strong enough to save.
can separate me from His love. I'm convinced that there is nothing, nothing that can separate me from His love. Nothing that can separate me from His love. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is
언제나 저희들에게 좋은 것을 주신 하나님 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나와 마음과 뜻이 다 예배할 수 있게 하여 주심을 감사드립니다. 이 시간 저희들이 정성을 다해 예물을 준비하였으니 받아주시옵소서. 우리가 드리는 예물을 통해 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 나라가 확장하게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하나님께서 주신 말씀은 고린도전서 1장 18절 말씀입니다. 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 십자가에 관한 말씀이 멸망한 사람들에게는 어리석은 것에 불과하지만 구원을 받은 우리에게는 하나님의 능력입니다. 고린도전서 1장 18절 말씀. 아멘. 샬롬 친구들, 오늘은 십자가는 하나님의 능력이에요 라는 제목으로 함께 하나님의 말씀을 살펴보겠습니다. 오늘 읽은 고린도전서는 바울이 고린도 교회에 쓴 편지예요. 그런데 고린도 교회에 한 가지 문제가 생겼어요. 어떤 문제가 생겼냐면 세상의 지식과 세상의 방법이 교회에 들어오기 시작한 거죠. 세상의 지식이 너무 많은 사람들은 하나님을 많이 알 수 있다고 생각했어요. 마치 도서관에서 공부를 많이 하면 할수록 하나님을 많이 만날 수 있다고 생각한 거예요. 하지만 세상의 지혜와 세상의 방법으로 볼 때 예수님의 십자가의 능력은 믿어지지 않았어요. 왜냐하면 당시 십자가의 벌은 가장 큰 죄를 지은 사람이 받는 벌이었기 때문에 세상의 지식과 세상의 방법으로 보았을 때 예수님을 믿는 것은 말도 안 되는 일이었고 상상할 수도 없는 일이었죠. 그래서 많은 사람들이 그 고린도 교회에 많은 세상의 지식과 세상의 방법이 들어오자 그 사람들이 예수님의 십자가에 못 박히심을 믿지 못하고 하나님을 만날 수 있는 것은 그러한 방법이 아니라 세상의 지식을 많이 하면 알수록 하나님에 대해 많이 연구하면 할수록 하나님을 많이 알 수 있다고 생각한 거예요. 그런데 친구들 정말 맞나요? 우리가 하나님을 만나기 위해선 연구를 많이 하고 많이 앉아서 그렇게 할수록 하나님을 만날 수 있는 것인가요? 아니요. 성경에서는 이렇게 가르치고 있어요. 하나님을 만날 수 있는 것은 예수님의 십자가의 은혜를 통해서 만날 수 있다고 성경은 가르치고 있어요. 우리 함께 오늘 말씀을 한 번 더 살펴볼게요. 말씀을 보여주시겠어요? 한 번 더 말씀을 읽어봅니다. 시작. 십자가에 관한 말씀이 멸망할 사람에게는 어리석은 것에 불과하지만 구원받은 우리에게는 하나님의 능력입니다. 아멘. 십자가에 관한 말씀이 멸망할 사람들에게는, 여기서 멸망할 사람들이란 십자가의 능력을 믿지 못하는 사람들이겠죠? 그 사람들에게는 십자가는 어리석은 거래요. 바보 같은 거래요. 구원을 받은 우리에게는 십자가가 무엇이라고요? 하나님의 능력이라고요. 그 십자가에는 과연 어떤 능력이 있을까요? 그 전에 전도사님이 한 가지 이야기를 설명해 줄게요. 옛날에 참 예쁜 교회가 하나 있었어요. 한 마을에 교회가 있었는데 그 교회는 특이하게 양의 모습이 조각된 모습이 꼭대기에 있었어요. 어떻게 하다가 양의 모습 조각이 꼭대기에 올라가게 된 걸까요? 그것에는 이 교회가 지어졌을 때의 일을 통해서 알게 됐어요. 옛날에 이 교회가 지어졌을 때 한 일꾼이 열심히 교회를 짓고 있는데 그만 일꾼이 높은 곳에서 이 교회를 짓고 있다가 발이 미끄러져서 땅에 떨어지게 된 거예요. 이 사람은 어떻게 되었을까요? 많이 다쳤을까요? 혹은 목숨이 위태로우면 어떡하죠? 길을 가다가 한 사람이 그 사람을 발견하게 됐는데 어머나! 그 사람이 건강하게 있는 거예요. 보니까 그 사람 밑에 살이 찐 양이 대신 죽어 있는 거죠. 알고 보니 살이 찐 양 몸에 위에 떨어져서 그 사람이 살고 양이 죽게 된 거예요. 물론 이 양이 의도하여서
죽음을 갖게 된 건 아니지만 이 양의 죽음에 너무나 고마웠던 이 사람들은 교회를 지을 때 맨 꼭대기에 양의 조각을 세워서 지었다고 해요. 친구들, 근데 그 사실을 알고 있나요? 우리를 위해 이 땅에 오신 분이 계시고 오늘 이 들은 이 양과는 비교할 수 없을 만큼 우리를 사랑하셔서 자신을 대신해서 희생양이 되신 분이 계세요. 아무 죄가 없으시며 벌을 받을 이유가 없으신 분이시죠. 혹시 누군지 상상이 되나요? 맞아요. 바로 예수님이세요. 예수님은 우리의 죄로 인해 이 땅에 오셨고 우리의 죄값을 치르기 위해 이 땅에 오셨어요. 그리고 죄가 없으신 예수님께서 우리를 대신해서 벌을 받게 되셨어요. 친구들, 십자가의 능력은 이런 능력이 있어요. 첫 번째 어떤 능력이 있냐면 구원의 능력이 있어요. 예수님이 십자가에 못 박히심으로 말미암아 우리가 영생을 얻게 되었어요. 십자가는 우리를 다시 살리고 우리의 죄를 깨끗이 해결해 주었어요. 이 구원의 능력에는 차별이 없는데 키가 큰 사람, 키가 작은 사람, 똑똑한 사람, 조금 똑똑한 사람, 돈이 많은 사람, 돈이 없는 사람, 또한 힘이 센 사람, 힘이 세지 않은 사람, 이렇게 차별 없이 모두 동등해요. 십자가는 어떤 능력이 있을까요? 두 번째는 지혜의 능력이 있어요. 오늘 함께 읽지 않았지만 고린도전서 1장 21절 말씀을 함께 살펴볼게요. 말씀을 띄워주세요. 한 목소리로 읽어봅니다. 시작. 세상이 자기의 지혜를 통해서는 하나님을 알지 못하게 하신 것이 하나님의 지혜입니다. 그래서 하나님께서는 우리가 전하는 어리석어 보이는 말씀 선포로 믿는 사람들을 구원하기를 기뻐하셨습니다. 아멘. 세상의 지혜를 통해서 하나님을 알 수 있을까요? 아니요, 알 수 없어요. 왜냐하면 인간의 지혜에는 한계가 있기 때문이에요. 하나님이 주시는 지혜는 완전하며 하나님이 주시는 지혜만으로 우리가 말씀을 깨달을 수 있어요. 친구들, 내가 예수님이 나의 죄로 인해 십자가에 못 박히심을 믿고 그분을 통해 구원을 얻을 수 있는 사실을 믿게 되면 우리는 영원한 생명을 얻을 수 있어요. 천국을 갈 수 있어요. 그리고 하나님의 말씀도 깨달아, 바로 알아, 선과 악을 구분할 수 있어요. 그래서 십자가는 하나님의 능력이에요. 친구들 앞에 맛있는 음식이 많이 펼쳐져 있어요. 그런데 내가 눈으로만 보고 입을 벌리지 않는다면 그 음식은 어떤 음식일까요? 쓸모없는 음식이에요. 친구들이 아무리 맛있는 피자가 있고 햄버거가 있고 아무리 맛있는 음식들이 많아도 내가 입을 벌리지 않으면 그 음식은 쓸모가 없어요. 이와 같이 친구들이 그 예수님의 구원의 능력을 믿지 않으면 아무리 교회를 다녀도 아무리 성경을 많이 알아도 나는 하나님과 아무 상관이 없는 사람이에요. 전도사님은 친구들을 축복합니다. 친구들이 예수님의 그 구원의 능력을 믿고 그 믿음으로 말미암아 영원한 생명을 얻었길 예수님의 이름으로 축복합니다. 이제 말씀을 정리할게요. 예수님께서는 우리의 모든 죄를 씻기기 위해 이미 십자가에 못 박히셨고 그 선물을 우리들에게 주셨어요. 이제 우리는 그 선물을 받기만 하면 돼요. 친구들이 교회를 아무리 열심히 다닌다고 해도 부모님이 교회를 다닌다고 해도 내가 그 십자가의 능력을 믿지 못한다면 나는 아무 상관이 없는 사람이 되는 거예요. 친구들이 그분으로 인해 영원한 생명을 얻을 수 있고 예수님의 십자가에 못 박히심으로 인해 나의 죄가 씻겨졌다는 것을 믿을 때 영원한 생명을 얻고 천국을 갈 수 있는 거예요. 아직 그 놀라운 십자가의 능력을 믿지 못하는 친구들이 있다면 그 십자가의 능력을 믿음으로 말미암아 영원한 생명을 얻는 친구들이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 교회를 다닐 때 그냥 교회를 다니는 것이 아니라 그 십자가의 능력을 믿음으로 말미암아 친구들이 신앙생활을 하는 우리 아동부 친구들이 되길 예수님의 이름으로 축복합니다. 그럼 다 함께 오늘의 말씀을 한 번 더 기억하는 시간을 가져볼게요. 한 번 더 오늘의 말씀을 읽어보겠습니다. 한 번 더 읽어볼까요? 시작!
십자가에 관한 말씀이 멸망할 사람들에게는 어리석은 것에 불과하지만 구원받은 우리에게는 하나님의 능력입니다. 고린도전서 1장 18절 말씀. 아멘. 그럼 이번에는 함께 퀴즈를 풀어볼까요? 준비됐죠? 자, 준비, 시작! 십자가에 관한 말씀이 멸망할 사람들에게는 어리석은 것에 불과하지만 구원받은 우리에게는 하나님의 능력입니다. 고린도전서 1장 18절 말씀. 아멘. 기도합니다. 십자가의 사랑으로 우리를 품어주신 예수님, 십자가의 능력이 얼마나 큰지 한 번 더 알게 되었습니다. 이미 예수님의 십자가가 믿어지는 친구들은 주를 더 많이 사랑하게 하시고, 아직 예수님을 믿으면 천국에 간다는 사실에 확신이 없는 친구들은 주의 그 사랑을 깨닫게 하셔서 예수님을 알게 해주세요. K의 마동부 친구들이 한 명도 빠짐없이 예수님을 영접하여 믿음으로 살아가게 해주실 줄 믿으며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.